ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ੋਜਾ ਹੈ, ਬੇਗਮ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ? ਚਾਚੇ ਮੇਰੀ ਸਰ ਜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਦੀ बेटी? हाँ जी, सगे चाचे जी सर जी। सगे चाचे ਦੀ बेटी ने काम करता? हाँ जी सर जी। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਅਹਿਮਦ ਅਦਨਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਲਦ ਸਾਦਕ ਹੈ। ਸਾਂਢੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਂਢੂ ਅਦਨਾਨ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਅਦਨਾਨ ਹੈ, हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ? हाँ जी, वो भी नाल है सर जी शामिल। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀ? पैसे 2,70,000 रुपया सर जी मैं लिया। ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਲਏ? हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ? हाँ जी सर जी, उन्हें क्या सी साल मेरे को लाया सी, साल दे कई साल सर जी लाए ने उन्हें, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ? घट्टो घट 3-4 साल उन्हें को लाए ने जी। 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਪੱਠਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਦਨਾਨ ਨੇ। ਅਦਨਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਦਨਾਨ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਾर्टी किधर दी थी? पार्टी है सी की नाम नहीं, मिंचनाबाद दी। कर्जा उतारने के लिए उस लड़की से, उस बदबख्त लड़की से शादी करने के लिए इसने कर्जा लिया, और जब कर्जा लिया तो उसके बाद उसी लड़की ने इसको धोखा दिया। अपने आशना के साथ मिलकर, यार के साथ मिलकर 7 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई है। दोबारा राब्ता ही नहीं होया तेरा? नहीं सर जी, राबता मेरे 10 महीने हो गए। थाने गए हैं? थाने सर जी कई बारी थानेदार ने फोन किया, वो सुनता ही नहीं सर जी। FIR हुई है? हाँ जी, FIR। FIR कादी हुई है? बेटा सर जी मेरा उनके कोल है। कितने साल का है बेटा? 4 साल का बेटा है। DPO को गए हैं? हाँ जी, DPO कसूर कोल भी गया। DPO साहब ने मुलाकात हुई है? नहीं सर जी, उन्हें मुलाकात कराई नहीं। इस तरह की काली भेड़े बहुत ज़्यादा है, यकीन माने। 15,000 ले लिया पुलिस ने भी, 7 लाख का चूना बुढ़ी तेरी ने ला लिया। चले गए ने। ते मैं सर जी हुण ना अगे यही गुजारिश करना, मैनू पैसे नहीं चाहिए, मैनू मेरा पुत्र ही दे दो, टाटे के नहीं मेर। बीवी ने आशना के साथ मिलकर खावंद का गुर्दा बिकवा डाला और 7 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई आशना के साथ। यानी कि हमारे मुआशरे में किस कदर जुल्म हो रहा है, यकीन माने। एक बीवी अपने खावंद के साथ इस तरह भी कर सकती है? 4 साल का बेटा लेकर फरार हो गई है अपने यार के साथ, 7 लाख रुपया लेकर। अब क्या मजबूरी थी इस शख्स को कि इसने अपना गुर्दा बेचा, सिर्फ बीवी के खातिर, माँ के खातिर और अपने बच्चों के खातिर। लेकिन इसको पता नहीं था कि मेरी बीवी मेरे साथ हाथ करेगी, अपने यार के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही है। अब सारी कहानी इससे जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी कि गुर्दा कहाँ पर बेचा है, क्योंकि ये इनलीगल है। ये काम इनलीगल है, गैर कानूनी है। लेकिन इसमें कौन कौन शामिल है, आज सारी ये कहानी हम दिखाएंगे आपको। और आला अफसरान से गुजारिश भी है कि इस पर नोटिस लें, इस खातून को गिरफ़्तार करें, उसके यार को गिरफ़्तार करें, और जिन्होंने ये काम किया है उनको भी गिरफ़्तार करें। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नाम की है ताड़ा? गुलाम अली सर जी। गुलाम अली। हाँ जी। गुलाम अली कित्थों आए हो? कोट राधा किशन तो कच्ची। कोट राधा किशन तो? हाँ जी सर जी। कोट राधा किशन कित्थे रहंदे हो? ये बोर्ड पिंड वे सर जी। और पिंड। अच्छा, गुलाम अली शादी नूं कितना अरसा हो गया? शादी नूं सर जी 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। किन्ने बच्चे? 2 बच्चे ने सर जी, एक मेरी बेटी ते एक बेटा। पसंद दी शादी कीती सी या अरेंज मैरिज? पसंद की थी। लव मैरिज कीती? हाँ जी, लव मैरिज। अच्छा, ए ਜਿਹੜੀ तेरी जोजा है, बेगम है तेरी, ए रिश्तेदार है या बाहर? चाचे मेरी सर जी बेटी है। चाचे दी बेटी? हाँ जी, सगे चाचे दी? जी सर जी। सगे चाचे दी बेटी ने काम करता? हाँ जी सर जी। ए ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? एक मुंडा सर जी, एक मेरा सांढू अहमद अदनान, ठीक है, एक अहमद है, एक वलद सादक है। ਸਾਂਢੂ ਕੌਣ ਹੈ? सांढू अदनान है सर जी मेरा। ਅਦਨਾਨ ਹੈ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ? हाँ जी, वो भी नाल है सर जी शामिल। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? सर जी मैं पट्ठे ते पैसे देने सी। ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? पट्ठे ते सर जी काम करदा था। ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੱਠੇ ਤੇ? अम्मी एक मेरी वालदा करांदी काम मेरे नाल, ते एक मैं सर जी दोवें जने ऐसे काम करदे सा। ਮਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰਲ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? नहीं बच्चों ਨੂੰ नहीं सर जी, मैं बच्चों ਨੂੰ तो कदी काम कराया ही नहीं। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਠੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਰ? हाँ जी, पैसे ले सर जी। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ? पैसे ले सी
2,70,000 ਰੁਪਇਆ। ਪੱਠਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਅਲਤਾਫ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਅਲਤਾਫ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਇਹ ਕੋਟਰਾ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਠੀਕ। ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੇ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ ਮਕਾਨ ਮਕੂਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਆਪ। ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ 2,70,000 ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਵਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸਰ ਜੀ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ। 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਪੱਠਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ? ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਜੋ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, 2-2.5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਠੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਦਨਾਨ ਨੇ। ਅਦਨਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਦਨਾਨ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸੀ? ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੀ ਕੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ। ਕਿੰਨੇ ਚ ਡੀਲ ਹੋਈ ਤੇ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਿਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾ ਕਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ? 10 ਲੱਖ ਚ ਡੀਲ ਪੱਕੀ? 10 ਲੱਖ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗੇ। 10 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਦੇਂ? ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਚ? 10 ਲੱਖ ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਾਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਹੈ ਮਾੜਾ। ਵੇਚਣ ਚ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਅਦਨਾਨ ਸਾਂਢੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ? ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਸਾਦਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਰਗ ਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ। 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ 10 ਮਹੀਨੇ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਲਾਕਨਾਮੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਅਦਨਾਨ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ? 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 3 ਲੱਖ? 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰ ਜੀ ਦਾਖਲ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਦਨਾਨ ਨੇ ਦਾਰੇ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਟੁਰਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤਾ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਲੋਰੋ ਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੋ ਪਿੰਡ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇ ਤਿੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ। ਖੋਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖੋਲਾ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਆ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਦੀ ਮਾਂ। ਆਪਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰਾ? ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਮਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਰੋਡ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। इनलीगल काम, गैर कानूनी काम सरेआम हो रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। और एक तो जाहिर सी बात है गरीब ने कर्ज़ा उतारने के लिए उस लड़की से, उस बदबख्त लड़की से शादी करने के लिए इसने कर्ज़ा लिया। और जब कर्ज़ा लिया तो उसके बाद उसी लड़की ने इसको धोखा दिया। अपने आशना के साथ मिलकर, यार के साथ मिलकर 7 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई है। दोबारा राब्ता ही नहीं होया तेरा? नहीं सर जी राबता मेरे 10 महीने हो गए। थाने गए हैं? थाने सर जी कई बारी थानेदार ने फोन किया, वो सुनता ही नहीं सर जी। FIR हुई है? हाँ जी FIR कादी हुई है? FIR गवाह दी ना ते करवाई सी मैं। बेटा गवाह कीता तेरा? हाँ जी बीवी तो बेटा गवाह करा मैं ओदे इन्हां दे FIR। अच्छा FIR अलग करवाई है? हाँ जी। वो गवाह दी करवाई? हाँ जी वो गवाह दी उनदे विच मैं मामला नहीं विच पाया। मैं नहीं पाया? मैं कहा नहीं मेरे बच्चे दे दे, मैं ना ते इशू नहीं लेंदा। मैं मजबूरी तौर सर जी बेटा सर जी मेरा उनदे कोल है। कितने साल का बेटा? 4 साल का बेटा है। DPO कोल गया है? हाँ जी DPO कसूर कोल भी गया।
DPO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ। DPO ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। PRO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟ ਲੈ ਲੈ, ਰੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ DPO ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਣੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ FIR ਕੀਤੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੀ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ 15,000 ਲੈ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਾਈ ਤੇਲ ਤੂਲ ਪਾਣਾ ਸਾਨੂੰ 15,000 रुपया दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमेशा हम पुलिस के लिए कहते रहते हैं क्योंकि उनका ज़मीर मर चुका है पंजाब पुलिस का। इस तरह की काली भेड़े बहुत ज़्यादा है, यकीन माने। 15,000 ले लिया पुलिस ने भी, 7 लाख का चूना बुढ़ी तेरी ने ला लिया। चले गए ने ते मैं सर जी उन्होंने अगे यही गुजारिश करना मैनू पैसे नहीं चाहिए, मैनू मेरा पुत्र ही दे दो टाटे के नहीं मेरे मरियम नवाज साहिबा देख रही है, चीफ मिनिस्टर साहिबा, IG पंजाब देख रहे हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब बड़े ग्रेट बंदे ने। मेरी धी रोंदी रहिंदी आ ते पुत्र भरा दी पारों कि मेरा भाई पापा कदों आएगा। बेटी रोंदी है? हाँ जी मां दी खातिर है, मां दी खातिर ही ते भरा दे खातिर सर जी रोंदी रहिंदी है। ते मैं कि मैं कित्थों लियावां तेरी मां? हुण भी कहंदी पापा मेरी मम्मा कोल जाना ते मैं सर जी की करा? मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज करके फंस नहीं गया तो बड़ा सर जी बड़ा फस गया मैं ते। मां की कर दी है? मां की क्या? मां सर जी हुण मां दवावां मंगदी क्या ये बच्चा लैके। काम कर सकना हुण तू काम कीता नहीं काम हुंदा ही नहीं, मेरे दर्द होण लग पे नहीं सर जी जहान ते। इसको शेयर करें जी ज़्यादा से ज़्यादा। इस नौजवान को एक तो बीवी ने चूना लगा लिया, ऊपर से पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए इन्वेस्टिगेशन वालों ने, थाना राधा किशन की इन्वेस्टिगेशन वालों ने 15,000 रुपये लिए कि हम तुम्हारा मुलजिम पकड़ने जा रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, 15,000 रुपये दो, पेट्रोल डलवाओ फिर हम चलते हैं। पेट्रोल भी डलवाया, मुलजिम पकड़ा, वहाँ से भी पैसे लिए पुलिस ने, मुलजिम को भी छोड़ दिया। ये इंसाफ मिल रहा है जी। थाने जितने मर्जी खूबसूरत कर लें आप लोग, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी पुलिस खूबसूरत नहीं होगी। पुलिस का निज़ाम जब तक ठीक नहीं होगा तो इसी तरह ये दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे गरीब। इसको शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।